students. So first of all, I welcome you all to my second video on discussion of model paper 1 on reduced syllabus in chemistry. With respect to your second PUC annual examination 2021, we started the discussion on model paper 1 on reduced syllabus, is it not? In the first video, we completed the discussion on questions of part A and part B, right? Previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ದಿಂದ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can go through that particular notes. Okay, now we'll start that first question, that is in part C. Part C is completely meant for questions from inorganic chemistry, right? In inorganic chemistry, the metallurgy chapter is being deleted. ಹೌದಾ? ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ question number 19 was from metallurgy, but here for this year 2021, question number 19 is from group 15 of P block elements. Question number 20 is from group 16 of P block elements. Question number 21 is from group 17 of P block elements. Avada? Our more questions now. Nantra we'll go to the 22, 23, 24, 25 and 26. Okay, now we'll start that. 19th question nodi. Give reasons antide. More statements anna kottidini. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. 19A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದೆ? ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅಥವಾ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ in the case of dinitrogen, you will find nitrogen to nitrogen triple bond. ಹೌದಲ್ವಾ? Dinitrogen ಅಲ್ಲಿ 2 nitrogen atoms are linked through triple bond. ಹೌದಾ? Because of that, breaking of nitrogen to nitrogen triple bond requires high energy. Because of that, dinitrogen is highly stable ಅಥವಾ it is chemically inert. ಆಗ್ಬೋದಾ? That is, in the case of dinitrogen, bond enthalpy is very high due to the presence of nitrogen to nitrogen triple bond. So ಹಾಗಾಗಿ this particular dinitrogen is least reactive ಅಥವಾ chemically inert ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. This is due to the high bond enthalpy of nitrogen to nitrogen triple bond. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, 19B ನೋಡಿ, PH3, that is PH3 phosphine, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ NH3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಬೇಕು. PH3 ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ NH3 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ NH bonds. ಹೌದಾ? ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ NH bonds. Therefore, ammonia takes part in intermolecular hydrogen bonding. If there is a intermolecular hydrogen bonding, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Molecular association is strong. Therefore, intermolecular force of attraction will be strong. And because of that, boiling point of ammonia is high. But in the case of PH3, no hydrogen bonding takes place, right? In the case of PH3, that PH3 molecules do not take part in hydrogen bonding because they do not possess any bonds of the type NH or OH or yes, it is HF type bonds. ಈ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ PH3 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ PH3 doesn't take part in intermolecular hydrogen bonding, whereas ammonia takes part in intermolecular hydrogen bonding. Because of that, boiling point of ammonia is high compared to the boiling point of PH3. ಇದರ ರೀಸನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಇಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ phosphine molecules are not associated through hydrogen bonding. Yes,
whereas NH3 molecules are associated through hydrogen bonding. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ maximum covalency of nitrogen is 4. That is one of the anomalous properties of nitrogen. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಓದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? One of the anomalous properties of nitrogen is maximum covalency of nitrogen is 4. But other members of the group 15 will have maximum covalency more than 4. You know that phosphorus has got maximum covalency of 5 and 6. ಹೌದಾನೆ? ಆದರೆ maximum covalency of nitrogen is only 4. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is, you know, in the case of nitrogen, electronic configuration is 1s2, 2s2, yes it is 2p3. This is electronic configuration of nitrogen. ಹೌದಾ? Just observe valence electronic configuration 2s2, 2p3. We don't have 2d here, is it not? Except nitrogen, all elements of group 15 have, yes it is, d subshells in their valence shell. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 4. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ covalency of ammonia is 3 ಆಗುತ್ತೆ. Due to the presence of lone pair of electrons over the nitrogen, these lone pair of electrons can take part in, yes it is coordinate bonding. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 covalent bonds ಮತ್ತು ಒಂದು coordinate bond ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ nitrogen ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ maximum covalency of nitrogen is 4, and that is found in the case of yes it is ammonium ion ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ maximum covalency 4 ಬರ್ತದೆ ammonium ion ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? maximum covalency of nitrogen is 4, that is found in ammonium ion. That fourth valency is because of what? Donation of electron pairs from nitrogen to H plus. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is maximum covalency of nitrogen is 4 because of the non-availability of d orbitals in its valence shell. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು 4 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಗ್ರೂಪ್ 16 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20 ನೋಡಿ, ಹೌ ಇಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದಾ? ಹೌ ಇಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ, ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20A 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 20B ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಕಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ 20A ನೋಡಿ, 20A ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ sulfide salts with dilute sulfuric acid. When sulfide salts ಅಂದ್ರೆ that is SO3 2 minus
if sulfide salts are treated with dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid provides H plus ions. So above the R mark you can write that is dilute sulfuric acid solution. Okay na? When sulfide salt, this is sulfide salt. Okay? When sulfide salt reacts with dilute sulfuric acid, then you are going to get, yes, it is sulfur dioxide gas along with the formation of water. Along with the formation of water. Yes. Balance ಮಾಡಿ. That is ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ 1 ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ 1 ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2H+ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ -2 + 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. -2 + 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 0, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಓಕೆನಾ. So this is what we call it as sulfur dioxide. Yes, this is sulfur dioxide. This is one method that I can go for in order to prepare. Yes, it is sulfur dioxide. Yes, it is in the laboratory. When sulfide salts react with dilute sulfuric acid, okay na, you are going to get sulfur dioxide. Okay na, on the equation, on the statement, ಈ equation ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. Okay na, 1 + 1 2 marks. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು A ಆಯ್ತು. Yes, ಇನ್ನು B ತಗೊಂಡ್ರೆ yes. Write ionic equation for the reaction involved in decolorization of acidified potassium permanganate solution. You know, sulfur dioxide is very good reducing agent, especially moist sulfur dioxide is very good reducing agent. And sulfur dioxide gas is passed through potassium permanganate solution. This is yes, it is potassium permanganate. That is, you are supposed to write ionic equation alva. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ KMnO4 ಬದಲಾಗಿ MnO4- ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And of course I have taken solution of potassium permanganate, ಹಾಗಾಗಿ water ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, when sulfur dioxide is passed through permanganate solution, yes, that is sulfur dioxide reduces permanganate into, yes, it is Mn2+. Sulfur dioxide reduces permanganate into Mn2+ and gets oxidized to, yes, it is SO4-2. Yes, sulfur dioxide is a reducing agent, gets oxidized to sulfate, and of course yes, it is remaining, yes, it is hydrogen will be, yes, it is will be removed in the form of, yes, it is H+ ions, right? ನೋಡಿ ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ +4. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು +4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಷ್ಟು 6. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. +4 becomes +6. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? 2 ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. The change in oxidation number of yes, it is sulfur of sulfur dioxide is multiplied to this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +7 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು +2. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +2 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? +7 becomes +2. ದಟ್ಸ್ ವೈ 5 ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಆ 5 ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಲ್ಫರ್ 5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರೀಲೇಬೇಕು. Mn2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2Mn ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇದೆ. 18 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 20 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 20 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2s2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? 10 + 8 + 2 20 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20 ಆಯ್ತು. ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. That will be in the form of H+, right? That will be in the form of H+. ಹಾಗಾಗಿ when sulfur dioxide, yes, when sulfur dioxide is passed through, yes, it is permanganate solution. It reduces, yes, it is permanganate into, yes, it is manganese ion and gets oxidized to sulfate. This is balanced equation. Charges ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಸ್, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +4 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -10, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? +4 +4 +4 +8
-10 ಪ್ಲಸ್ 4 +8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ -2, ರೈಟ್? 2 into -1 is -2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, that is +4 -10 and of course +4. That's equal to what? -2. ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? This total charge on the reactant side should be equal to total charge on the product side. This is what we call it as the ionic equation that you are supposed to write, where sulfur dioxide decolorizes permanganate solution. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು. Write equation for reducing action of sulfur dioxide with manganate, permanganate. Write equation for reducing action of sulfur dioxide on acids permanganate ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? Here sulfur dioxide is acting like a reducing agent. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ oxidation number ನೋಡಿ, +4 is converted to +6 ಅಲ್ವಾ? That means oxidation number increases. Sulfur dioxide undergoes oxidation. Therefore, anything that undergoes oxidation is a reducing agent. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, +7 is converted to +2. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? That is oxidation number decreases. That is anything that undergoes reduction, is a oxidizing agent. ಹೌದಾ? Oxidizing agent undergoes reduction, reducing agent undergoes oxidation. ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋದು, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Now let us see question number, yes, it is 21. How does chlorine react with hot and concentrated sodium hydroxide solution ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್, this is that is question number 21. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ it will be from group 17. question number 20 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು group 16 ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ question number 21 group 17 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ reaction properties of chlorine ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. How does chlorine react with hot and concentrated sodium hydroxide solution? That is A, that carries 2 marks. How does electronegativity of halogens vary down the group? How that variation of electronegativity of group 17 elements takes place down the group on moving from top to bottom of the group 17 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, that is how does chlorine reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? Conditions are very important here. Yes, when chlorine reacts with yes, it is hot and concentrated sodium hydroxide solution. Yes, remember this is an example for disproportionation reaction. This is an example for disproportionation reaction. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, in the case of disproportionation reaction, one substance undergoes oxidation as well as reduction. Here, chlorine undergoes disproportionation to form NaCl plus NaClO3. This is sodium chloride, this is sodium chlorate. Sodium chloride, sodium chlorate. And of course, along with the formation of water. This is the equation. Yes, this is the equation. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ -1 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ +5 ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು -1 ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. 0 ಇದ್ದಿದ್ದು +5 ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ chlorine undergoes reduction as well as oxidation. That's why chlorine is said to be undergoing disproportionation reaction. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ disproportionation reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, 0 becomes -1. What is the change? 1 is a change. 0 becomes 5 ಆಗಿದೆ. What is the change? 5 is a change. What is the total change? 6. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಇಂದ -1 ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ, 0 ಇಂದ 5 ಆದ್ರೆ 2 ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? 6. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ 6 NaOH ಅಂತ ಬರೋ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೀಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ 6 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ 3H2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 3H2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ,
ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 1 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ 6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 5 NaCl ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 NaCl ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. 5 NaCl ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3Cl2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ balancing equation of this particular type, that is when chlorine reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, you are going to get sodium chloride and sodium chlorate. Spelling note kodi, this is sodium chloride. ID in the end agutte, illi AT in the end agutte. Make out the difference here. Your oxidation number of chlorine is -1, your oxidation number of chlorine is +5. Yes, okay na, ನಾನು oxidation numbers ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. Yes, so this is what we call it as the action of chlorine on hot and concentrated sodium hydroxide solution. ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? 2 marks. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 0 marks ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? when chlorine reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, disproportionation of chlorine takes place to form sodium chloride and sodium chlorate. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 21B. ನೋಡಿ, ಹೌ ಡಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ is greater than chlorine. Electronegativity of chlorine is greater than bromine. That is greater than iodine. This is the variation. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ fluorine has got highest electronegativity in the group, or you can say the element with highest electronegativity in the periodic table ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ fluorine. Element with highest electronegativity in the periodic table is fluorine itself. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, name the element, group 17 element that is having highest electronegativity among the elements in the periodic table. That is fluorine. Yes, that is question number 19, 20, 21 ಆಯ್ತು. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಈ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ 15 ಇಂದ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ 16 ಇಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ 17 ಇಂದ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22 and 23 ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22 and 23 is from ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 21 ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 22 and 23, ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ವೈ ಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 22A 2 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. 22B ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 22A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. 22Bಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ವೈ ಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
one of the properties of one of the striking properties of d block elements, they can form complexes on reacting with certain ligands. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is a complex is because of donation of electron pairs from ligands to the metal ion. ಹೌದಾ? That is complexes will be formed when ligands donate electron pairs to the central metal ion. D block elements will play the role of central metal ion. ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. D block elements will play the role of central metal ion. Complexes ಅಲ್ಲಿ D block elements ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ they will play the role of central metal ion. Central metal ion is a Lewis acid, that is electron pair acceptor. Ligands are electron pair donors. ಹಾಗಾದ್ರೆ why D block elements accept electron pairs from ligands ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಲ್ವಾ? why D block elements accept electron pairs from ligands? ಯಾಕಂದ್ರೆ D block elements Lewis acids ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ during the formation of complexes. One reason for the accepting electron pairs from ligands by transition elements is that is small size of transition metal ions and high positive charge. Transition metal ions are characterized by small size and high positive charge. Therefore, charge to size ratio, that is called polarizing power. That is polarizing power. In the case of transition metal ions, charge to size ratio. Charge high charge ಇದೆ, charge is high, size is small, size is small ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, charge to size ratio ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. That's why that is the transition metal ions are characterized by high polarizing power ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is transition metal ions are characterized by high polarizing power. That means they have small size and high charge. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ that is high positive charge, small size ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ why they are taken part in complex formation ಅಂದ್ರೆ they have high polarizing power ಅಥವಾ high positive charge density. ಒಂದು ರೀಸನ್. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್, they are characterized by vacant d orbitals. They are characterized by vacant d orbitals. Yes, it is in their valence shell. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಹೈ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ transition metal ions are characterized by small size and high positive charge. That is, they have high polarizing power. Because of that, they can attract electrons from ligands. After attracting electrons, they can accommodate those electron pairs in vacant d orbitals available in them. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ have got small size and high positive charge, ಅಥವಾ they have high polarizing power. And second reason is they have, yes, it is vacant d orbitals. ಇವೆರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು, ಹೈ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಹಂಗೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಹೈ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವೆರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್. Name the element which shows highest oxidation state in 3D series. 3D series ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ +7. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಗೆ +7 ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ದಟ್ +7 is present in ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ potassium permanganate. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಸ್ +7 in potassium permanganate. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟನೇ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ has highest oxidation state in 3D series, that is +7. In which compound manganese has got highest oxidation state ಅಂದ್ರೆ potassium permanganate ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Which element in 3D series has highest number of unpaired electrons in elemental state ಅಥವಾ in ground state ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Which element has got highest number of unpaired electrons in elemental state ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 24, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರ್ಗಾನ್ 3d5 4s1. ಹೌದಾ? 3d5 ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ? 4s1 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 3d ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ 4s. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the element with the highest number of unpaired electrons ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 22. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 23 ನ ಕೂಡ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. What are interstitial compounds? One of the properties of D block elements, they can form interstitial compounds. What are interstitial compounds? Sub question ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ write any two characteristics of interstitial compounds. Most probable question ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ probable questions. ಓಕೆನಾ? What are interstitial compounds ಅಂದ್ರೆ that is they are the compounds formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen, these are the compounds that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen, when they are trapped in interstitial sites of crystal lattices of transition metals. ಈ small atoms ಏನಿದೆ hydrogen, carbon ಮತ್ತು nitrogen, when these small atoms are trapped in, okay na, when they are trapped in interstitial sites of crystal lattices of ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್, ವೇಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್, ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ. In these interstitial sites, when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen, even the small atoms, they can be trapped inside the interstitial sites of metal lattices, and that results in the formation of new compound, what we call it as interstitial compound. That is the compounds that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in interstitial sites of that is crystal lattices of transition metals ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ interstitial compounds have got high melting points. That is the melting points of interstitial compounds will be very, very higher than those of pure metals, higher than those of pure transition metals. That is one property. Interstitial compounds are very, very hard. Interstitial compounds are very, very hard. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ even though they form a compounds, they retain metallic conductivity. They retain metallic conductivity ಅಥವಾ electrical conductivity. Even though they take part in the formation of compounds, they retain
metallic conductivity ಅಥವಾ electrical conductivity, right? And of course, these interstitial compounds are chemically inert. They don't take part in chemical reactions easily. ಅಥವಾ interstitial compounds are less reactive than pure metals. Okay, na? These are the 4 properties of interstitial compounds. Let me repeat. That is, interstitial compounds have high melting point, higher than those of pure metals. Interstitial compounds are, yes, it is very, very hard. Howda? Third property is they retain metallic conductivity. Okay, na? Fourth property is, that is, interstitial compounds are chemically inert ಅಥವಾ chemically non-reactive. They are less reactive than pure metals. These are the 4 properties of interstitial compounds. But ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Yes, that is question number, yes, it is 23 from D block elements. Question number 24 ನೋಡಿ. 24, 25 and 26 ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ CFT ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CFT ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು VBT ಇಂದ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ CFT ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, question number 24, state any 3 postulates of Werner's theory of coordination compounds. You know this, one of the theories of bonding in coordination compounds, and it was proposed by, that is, Alfred Werner. You know the postulates of Werner's theory, you know. A metal atom or ion in a complex compound shows 2 types of valencies. One is primary valency and of course secondary valency. This is first postulate. A metal atom or ion in complexes shows 2 types of valencies. One is a primary valency, another is secondary valency. First statement. Second statement alli you are supposed to differentiate primary valency and secondary valency. Howda? Primary valency is ionizable valency. Primary valency is ionizable valency. And it is satisfied by only negative ions. This is second statement. Primary valency ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, this is ionizable valency ಅಂದ್ರೆ that valency that undergoes ionization in aqueous medium. This is ionizable valency satisfied by only negative ions. Third statement, secondary valency is non-ionizable. That is, the bonds due to secondary valency will not be dissociated in water. That is, they do not undergo ionization in water. Yes, secondary valency is non-ionizable, satisfied by negative ions or neutral molecules. Secondary valency is satisfied by negative ions or neutral molecules. That is second statement. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, secondary valency corresponds to coordination number of central metal ion. ಹೌದಾ? Secondary valency corresponds to coordination number of central metal ion. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ coordination number ಅಂದ್ರೆ number of coordinate bonds. Number of coordinate bonds between central metal ion and ligands. That is, secondary valency is non-ionizable, that is satisfied by negative ions or neutral molecules. That is third statement. Fourth statement is, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
Secondary valency is directional. Secondary valencies are directed in space around the central metal ion. Secondary valencies are directional and they are directed in space around the central metal ion. Because of that, secondary valency determines geometry of the complex. Secondary valency determines geometry of the complex. That is, secondary valencies are directed in space around the central metal atom or ion. Hence, they determine geometry of the acidic complex compound. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ secondary valency 4 ಇದ್ರೆ geometry will be either square planar or tetrahedral. ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ 4 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ 6 ಇದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ 5 ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. Trigonal bipyramidal. This is the geometry of the complex with coordination number 5. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದಾಗ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Metal atom or ion in complex shows 2 types of valencies, primary valency and secondary valency. Second statement, primary valency is ionizable, satisfied by only negative ions. Third statement, secondary valency is non-ionizable, satisfied by both negative ions as well as neutral molecules. Fourth statement, secondary valencies are directional and they are directed in space around the central metal atom or ion. Because of that, they determine geometry of the complex compounds. ಇಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎನಿ 3 ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ one question from yes coordination compounds. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 25, that is one more question from yes it is coordination compounds ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಾರಿ CFT ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ. ಎಸ್, ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ D4 ion. ನೋಡಿ 25A ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ D4 ion when delta O is less than P. Second condition, when delta O is greater than P. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ D4 ion ಅಂದ್ರೆ ion with 4 electrons in d subshell ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, delta O is what? Energy separation. ಹೌದಾ? It is energy separation in octahedral field. P is what? Pairing energy. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, that is as far as delta O is less than P ಇದ್ರೆ ಈ 4 electrons ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if d orbitals undergo splitting, crystal field splitting, you are going to get 2 sets of orbitals. ಒಂದು T2G set, another is EG set. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ O is less than P. ಡೆಲ್ಟಾ O less ಇದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ O less ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2G and EG is very less ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2G and EG, that is what we call ಡೆಲ್ಟಾ O. ದಿಸ್ is less ಅಂದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ O ಹೈ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, look at this, this is T2G and it is EG. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು. ಡೆಲ್ಟಾ O less than P ಅಂದ್ರೆ pairing energy is greater than delta O. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಕೂಡ P is greater than delta O ಅಂತ ಅರ್ಥ. Pairing energy ಅಂದ್ರೆ energy required to bring about pairing in given orbital ಅಂತ ಅರ್ಥ. Pairing energy ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ it requires high energy to bring about pairing. That means if pairing energy is high, electron pairing is not favored. ನೋಡಿ, delta O less than P ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, P is greater than delta O ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್, all the 3d orbitals have got same energy. ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, T2G ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ EG ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ
ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಡಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೇವರ್ಡ್. ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಫೇವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ T2Z ಬದಲಾಗಿ ಈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಸ್, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ T2Z ಬರ್ಬೇಕಾ? ಈಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ T2Z ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ pairing energy is less. Whenever pairing energy is less, electron pairing will be favored. ಯಾಕಂದ್ರೆ pairing energy less ಅಂದ್ರೇನು, energy required to bring out pairing is less ಅಂದಾಗ pairing is favored. ಹಾಗಾಗಿ when delta O is less than P, T2Z3, T2Z ಅಲ್ಲಿ 3 electrons, EZ ಅಲ್ಲಿ 1 electron. This is the configuration. When delta O is greater than P, ನೋಡಿ T2Z, when delta O is greater than P ಇದ್ರೆ T2Z 4 electrons T2Z ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, no electron in EZ, EZ 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this is the configuration. If delta O is less than P ಅಥವಾ P is greater than delta O, this is the configuration. If delta O is greater than P ಅಥವಾ P is less than delta O. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಇದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು T2Z ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ electronic configuration of D4 ion in, I mean, if delta O is less than P, in another case is delta O is greater than P anteli. Okay na? That is. In second question nodi, sub question, draw the structure of Mn2 CO 10 times. ಇದರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಕಾ carbonyl dimanganese 0. Oxidation number of central metal ion in metal carbonyls is always 0. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? 2 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ Mn2 CO 10 times ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನೋಡಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ this is CO, this is CO, right? This is CO, this is CO, this is, yes it is CO, right? ಎಷ್ಟಾಯ್ತೀಗ? 2 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಯ್ತು, 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is CO, this is CO, like this. And this is CO, right? ಮುಗಿತಲ್ವಾ? ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ CO ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ OC ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ CO, ನಾಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ CO. ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there is a direct linkage between carbon and metal. The compounds which possess direct linkage between metal and carbon, they are called as organometallic compounds. Metal carbonyls are organometallic compounds. ಜೊತೆಗೆ metal carbonyls are homoleptic complexes. ಯಾಕಂದ್ರೆ metal carbonyls are characterized by only one type of ligands. metal carbonyls ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್
metal complexes contain only one type of ligands. Heteroleptic are the complexes which contain more than one type of ligands, they are called as heteroleptic, but metal complexes are homoleptic. Yes, that is what we call it as question number 25. Agbuda, right? That is question number 25, that is regarding valence bond theory, right? Based on valence bond theory, account for hybridization, geometry and magnetic property of a complex, that is CO NS3 6 times 3 plus. This is a complex, and you are supposed to explain formation of this complex with respect to the hybridization. I am supposed to explain geometry of this complex. At the same time, you are supposed to decide magnetic property of this complex according to VBT. Yes, very simple it is. First ಬರ್ಕೋಬೇಕು electronic configuration of CO3 plus ion. Electronic configuration of CO3 plus ion. Cobalt, atomic number 27. Yes, and electronic configuration ಆಗುತ್ತೆ argon 3d6. Yes, it is 3d7 4s2 ಆಗುತ್ತೆ. This is electronic configuration of cobalt. 18 7 25 plus 2 27. argon atomic number ಎಷ್ಟು 18 7 25 plus 2 25 ಆಯ್ತು 27 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? In the case of this complex, oxidation number of cobalt is 3 plus. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 plus ಇರೋದ್ರಿಂದ, that is electronic configuration of CO3 plus is ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is argon. CO3 plus ಅಂದ್ರೆ you have to remove 3 electrons. ಒಂದು 2 electrons ಇಂದ 4s ಇಂದ ತೆಗಿರಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ 3d ಇಂದ ತೆಗಿರಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ 3d6 4s0. ಒಟ್ಟು 3 electrons ತೆಗಿಬೇಕು. 3 ರಲ್ಲಿ 2 electrons 4s ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ 3d ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. 3d6 4s0 ಆಯ್ತು, ಓಕೆನಾ? ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ, that is argon 3d6 4s0, that is electronic configuration of CO3 plus ion in this complex. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್, ಹಾಗಾಗಿ CO3 plus ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, you just consider, yes it is orbitals of CO3 plus ion in its valence shell. Valence shell ಅಲ್ಲಿ 3d orbitals ಇದೆ, ಹೌದಾ? This is 3d orbital. Yes, this is 3d orbital. 3d has got 5d orbitals ಇರುತ್ತೆ. Yes, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ 4s ಇದೆ, ಹೌದಾ? 4s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? Yes, it is ಫೋರ್ತ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4p ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, 4p ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ? Yes, this is orbitals in CO3 plus ion. This is 3d, this is 4s and it is 4p. These are the orbitals in CO3 plus ion. In 3d we have 6 electrons. 6 electrons ಅನ್ನ according to Hund's rule distribute ಮಾಡಿದ್ರೆ, first you accommodate each orbital with 1 electron. ಎಲ್ಲ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 6th electron undergo pairing like this, ಈ ರೀತಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 electrons, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ, 2 ಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, electron pairing against Hund's rule. Electron pairing against Hund's rule takes place. Strong ligand ಇರೋದ್ರಿಂದ valence bond theory ಪ್ರಕಾರ electron pairing against Hund's rule takes place. ಆಗ electronic configuration of CO3 plus ion in presence of strong ligand ammonia ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3d, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 3d ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3d. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ Hund's rule takes place, 3d ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನ ಇದು 4s, ಎಸ್, ಇನ್ನ 4p. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ligands ಇದೆ. 6 ligands are there. Each ligand donates 1 pair of electron. ಹೌದಾ? Totally 6 ligands together donate 6 pairs of electrons. In order to accommodate 6 pairs of electrons, you need 6 vacant orbitals. ಹೌದಾ? ಆ 6 pairs of electrons ಅನ್ನ accommodate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 6 vacant orbitals ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ 2 d orbitals, 1 s orbital, 3 p orbitals ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 vacant orbitals ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the complex undergoes d2 sp3 hybridization. The complex undergoes d2 sp3 hybridization. d2 ಅಂದ್ರೆ 2d orbitals, s 1 s orbital, p3 ಅಂದ್ರೆ 3p orbitals undergo mixing, undergo hybridization. That results in ನೋಡಿ ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ 5 d orbitals ಅಲ್ಲಿ 2 hybridization ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you will have with only 3 and which contain paired electrons from metal ion. ಈ 3 electrons pairs ಇದೆ metal ion ದು. ಈ 2 orbitals, 1 s orbital ಮತ್ತೆ 3 p orbitals, they undergo hybridization. 6 vacant atomic orbitals, ಹೌದಾ, undergo hybridization. Yes, undergo hybridization to form 6 vacant hybrid orbitals. That is ನೋಡಿ ಈ 6 vacant atomic orbitals hybridization participate ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get it is 6 d2 sp3 hybrids. We are going to get 6 d2 sp3 hybrid orbitals. These 6 d2 sp3 hybrid orbitals overlap with filled orbitals of ligands. These 6 vacant d2 sp3 hybrid orbitals overlap with the filled orbitals of 6 ligands. Thereby formation of complex takes place. ಈಗ ನೋಡಿ, that is formation of formation of complex CO NS3 6 times, ಹೌದಾ, 3 plus. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? These 6 ammonia molecules donate 6 pairs of electrons and they are going to be accommodated in yes, it is 6 vacant d2 sp3 hybrid orbitals. 6 vacant d2 sp3 hybrid orbitals, right? ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ 6 vacant d orbitals ಅನ್ನ. ಓಕೆ, vacant d2 sp3 hybrid orbitals ಅನ್ನ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, these are the electron pairs donated by ligands. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಚಾಕ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? These are the 6 pairs of electrons donated by 6 ammonia molecules. That is 6 electron pairs from ligands. 6 electron pairs from 6, that is 6 ammonia molecules. So you can ನೋಡಿ, this is how the complex is formed. Now the 6 pairs of electrons from ligands will be donated to the cobalt ion there. That results in the formation of the complex with the 6 coordinate bonds. And because of that, ನೋಡಿ ಈಗ on the basis of this, I can take some decisions. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is hybridization is what type of hybridization? d2 sp3 hybridization. What is the geometry? If whenever there is a d2 sp3 hybridization, geometry is octahedral geometry. ಹೌದಾ? d2 sp3 ಆದ್ರೂ ಸರಿ, sp3 d2 ಆದ್ರೂ ಸರಿ, there is octahedral geometry. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, this complex doesn't have any unpaired electrons. Therefore, the complex is diamagnetic with no unpaired electrons. Diamagnetic with no unpaired electrons. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ unpaired electrons ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Diamagnetic. That is, it is repelled by the magnetic field. Paramagnetic ಅಂದ್ರೆ a complex with unpaired electron will be paramagnetic. It will be attracted by the magnetic field. But here it is diamagnetic because it doesn't contain any unpaired electrons. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. Hybridization is d2 sp3, geometry is octahedral, and it is diamagnetic with no unpaired electrons. ಬರೀ diamagnetic ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, diamagnetic with no unpaired electrons. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ, right? In presence of strong ligand ammonia, electron pairing against Unsul takes place. So this is
VBT there. That completes part C there. Yes. ಈಗ part D ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? We'll see that. Yes. So ಈಗ we'll see that part D ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ. ಟೋಟಲ್ 5 questions you can expect. Out of 5, you are supposed to answer only 3. Yes. We'll see first of all. Question number 27. Yes, it is from solid state. That is question number 27. Solid state in the nagate. Question number 27. Edali calculate the packing efficiency in simple cubic lattice. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು SCC ಆಗ್ಬೋದು, BCC ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ FCC ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ 3 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 27A ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ SCC. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ B ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 27B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ SCC ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, SCC ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ 2 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲ್ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು 2 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SCC particles are in touch with each other along the edge of the cubic lattice. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ SCC. Let edge length of unit cell be A. ಇಲ್ಲಿ AB is a edge length. ಈ AB ಇದೆಲ್ಲ ಅದು edge length A, ಅದನ್ನ A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ edge length ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ AB. ಓಕೆನಾ? This is a particle. Let R be the radius of sphere particle. ಹೌದಾ? Radius of sphere ಅಥವಾ radius of particle. Here particles are treated as spherical spheres. ಓಕೆನಾ? Particles are treated as spheres. ಹಾಗಾಗಿ let R be the radius of the sphere. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ is equal to Z into volume of sphere divided by volume of unit cell into 100. This is the definition of packing efficiency. The percentage of the space occupied by the particle in a given percentage of the space occupied by the particles in a given unit cell. That is what we call packing efficiency. It's a ratio of volume of a spheres, or the volume of spheres in a unit cell to the volume of unit cell. Okay, na? That is, if it is multiplied by 100, then it becomes packing efficiency. ಈ 100 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗಿರೋದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮೂರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ Z is what? Number of particles per unit cell. ಹೌದಾ? That is number of particles per
ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1, 2 ಕರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. You know the volume of sphere according to the geometry, that is 4/3 pi r cube. This is equation 3. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಬೇಕು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ therefore ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ is equal to a cube ಅಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಏನು? a cube. Length, breadth and of course height, that is what we call it as the volume of the unit cell. ಹೌದಾ? a cube ಆಯ್ತು. and of course ನೋಡಿ, ಈಗ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ r ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ r ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ r ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ a is equal to 2r. ಹೌದಾ? ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ab, that's equal to ab. ಹೌದಾ? ab is equal to what? This 1r and second r. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು r ಆಯ್ತು? 2r. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1r, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು r. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 2r. Yes, ab is equal to 2r. Therefore a cube is equal to what? 2r whole cube. That's equal to 8r cube. That is a cube is equal to 8r cube ಆಯ್ತು. You call this equation as 4. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ 4 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2, 3 and 4 ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಎಸ್, therefore substitute, that is equation 2, 3 and 4 in equation 1. Therefore packing efficiency equals Z ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1. That is, what is that volume of sphere? 4/3 pi r cube. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 8r cube. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟು 100. ಹೌದಾ? ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, r cube ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/24 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1/6 ಇಂಟು 5. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 5/6 ಇಂಟು 100 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 4/24 ಆಗುತ್ತೆ. 4/24 ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/6. 5/6 ಇಂಟು 100, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52.4%. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 is equal to what? 3.14 into 100 divided by 6. That's equal to, yes, it is 52.4%. Yes, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3.14 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, 100 by 6 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 52.4%. This is how you can calculate the packing efficiency of SCC. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಫಾರ್ SCC, 4 ಫಾರ್ FCC, 2 ಫಾರ್ BCC. ಅಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, 4/3 pi r cube ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ a ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ r ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗೆ FCC ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ BCC ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as calculation of packing efficiency. Yes, it is in the case of SCC. ಈಗ ಇದರ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, that is calculate the number of particles per unit cell of FCC. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, in FCC you will find the particles at the corners as well as at the center of the face. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ 1/8 of it. Facial particle contributes 1/2 of it. ಹೌದಾ? Edge particle contributes 1/4 of it. Body centered particle contributes completely 1 of it. ಹೌದಾ? ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, that is B, calculation of number of particles per unit cell of FCC. ಹೌದಾ? That is number of first corner particles.
number of corner particles per unit cell. Corner particles per unit cell. Contribution of corner particle is 1 by 8. How many are there? 8. Corner particles 8 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 by 8 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ number of corner particles per unit cell is 1. Number of face centered particles. Number of face centered particles. Number of face centered particles per unit cell ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by 2 into 6. ಯಾಕೆ contribution of a face centered particle is 1 by 2 towards the 1 unit cell. 6 face centered particles ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 1 ಇದೆ, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 3 ಇದೆ. therefore total number of particles per unit cell, it will be 1 plus 3, that's equal to 4. So this is the answer, calculation of number of particles per unit cell. Agudala, that is question number 27. Yes. ಈಗ question number 28 ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ question number 28 is from solution chapter. Generally 28A ಏನಿದೆ, that is 3 mark question fixed for numerical problems on colligative properties. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದೇ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 28A ನೋಡಿ, the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 bar. Pure benzene ಅಂದಾಗ ಏನದು? P0 0.850 bar. ಓಕೆನಾ? This is the vapor pressure of pure benzene at a one particular temperature. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 grams. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.5 grams ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, is added to 39 grams of benzene. ನೋಡಿ, ಸಲ್ಯೂಟ್ 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 39 grams ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಮಾಸ್? The one with the higher mass is a solvent, one with the lower mass is a solute. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 39 grams ಆಯ್ತು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.5 grams ಆಯ್ತು. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ M1, ದಟ್ ಈಸ್ 78 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, 2 ಫಾರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೋಡಿ, W1 ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, M1 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, W2 ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಈ ತರ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ PS, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ P ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.845 ಬಾರ್. ಗಮನಿಸಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು? 0.850. 0.5 grams ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ 39 grams ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 0.85 ಇದ್ದು 0.845 ಬಾರ್ ಆಯ್ತು, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ molecular mass of solute. You know the formula, that is molecular mass of solute M2, that is molar mass of solute that you are supposed to calculate, is equal to W2 by, yes it is M1, yes, and of course W1, and of course into, yes it is P0 divided by P0 minus P ಅಥವಾ P0 minus PS. ಇಲ್ಲಿ PS ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PS ಬರೀಲಿ, ಇಲ್ಲಿ P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the vapor pressure of solution. Yes, so that is what we call it as the formula there. Yes, M2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, W2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಇದೆ. M1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 78 ಇದೆ. ಎಸ್, W1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 39 ಇದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.85 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.85 ಮೈನಸ್ 0.845. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0.5 to 78 39 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 39, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು
0.85 divided by 0.85 minus 0.845 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.005 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ 0.85 ಅಥವಾ 85 into 10 to the power of minus 85 into 10 to the power minus 2 ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್, ಇದು 5 into 10 to the power of minus 3 ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್, 0.85 ಅನ್ನ 85 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 0.005 ಅನ್ನ 5 into 10 to the power minus 10 ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ 10 to the power minus 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 850 divided by 5 ಆಗುತ್ತೆ. 10 to the power minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 to the power plus 3, 10 to the power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10 into 85 is 850 there. Divide ಮಾಡಿ, that is 1 time. Yes, it is 7 times, and of course 170 gram per mole. Okay, now this is what we call it as molar mass of the solute. Don't forget to write the unit, gram per mole. Okay, now formula, substitution, final answer with correct unit. Okay, now that is 170 gram per mole. If correct unit is not there, you are going to lose 1 mark. Nenpitkolli. Okay, now this is what we call it as the calculation of molar mass of solute. Yes, by knowing, yes, it is colligative property value. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, that is 28B, Henry's law. State Henry's law and mention one application of it. Very simple. That Henry's law, that is used to decide, used to understand the effect of pressure on the solubility of gases in liquids. ಹೌದಾ? According to Henry's law, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, that is at constant temperature, solubility of a gas in liquid is directly proportional to a pressure. ಹೌದಾ? That is solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. That is the Henry's law. As pressure of a gas increases, solubility of a gas in liquid increases at constant temperature. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? The solubility of a gas in liquid is directly proportional to pressure of a gas at constant temperature. ಆಗ್ಬೋದಾ? What is the application? ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And that is soda water and soft drinks bottles will be sealed at high pressure. ಹೌದಾ? ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ at high pressure solubility of carbon dioxide in water is high. ಹೌದಾ? That is soft drink bottles will be sealed at high pressure to increase solubility of carbon dioxide in water. So this is what we call it as application of Henry's law. Okay, na one application bardre 1 mark, statement bardre 1 mark. So this is what we call it as question number 28. Okay na, ಈಗ ನಾನು remaining questions from section 4 and section 5 I am going to discuss remaining questions in the SAT's next video. Okay na, so ಇಲ್ಲಿಗೆ question number 28 ಮುಗಿತದೆ. Okay na, I am going to discuss remaining questions of this particular model paper 1 in the next video. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? Yes, we'll see remaining things in the next video. Thank you. Right.